Good morning, my dear student. Yesterday class we discussed about the important concept, that is what is vaccination, next what is immunization, what is active immunization and what is passive immunization. Next, what are allergies, what are allergens, what are the chemicals which cause allergy. Next, name the antibodies that are involved in allergy. What are the symptoms of allergy and what are the treatments we do for allergy, and also autoimmunity. What are autoimmunity, that are major differences Antana Samhita. Yesterday class they conveyed. Today class they are very important. They discuss about the immune system of our body. Immune system of our body, that our immune system that consists of a lymphoid organ, lymphoid tissue, B cells and T cells, and also that is an antibodies. What are the major constituent of our immune system? Lymphoid organs. Primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs, secondary lymphoid organ. Lymphoid organs primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ. Lymphoid tissue ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ lymphatic vessels ಇದೆ, ಅದೇ ತರ lymphatic nodes ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ lymph nodes ಮತ್ತೆ lymphatic vessels ಇದಾವಲ್ಲ, they consist of a lymphoid tissue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. along with ಏನಿದೆಯಪ್ಪ malt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, mucosa associated lymphoid tissue. malt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, mucosa associated lymphoid tissue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ B cells and T cells are also important that are involved in our immune system. Why? Because of that we can discuss later. Next, antibodies also that are involved in the, that is our immune system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Immune system they consist of a very important ಏನಕ್ಕಪ್ಪ immune system ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ that are recognizes the foreign particles, that are recognizes the our immune system that are recognizes the foreign particles ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಂತ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. We get any foreign substances that antigen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, they are resembles. antigen ಯಾವುದೇ antigen ಬಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಆ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ that are involved in allergic reaction, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಪ್ಪ? that shows the allergic reactions. It take any our immune system that consists of ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? our immune system also they are mainly helpful for the autoimmune disease. autoimmune disease ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ autoimmune disease ಹೆಲ್ಪ್
ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, that are recognizes the that are differentiate the self cells and non self cells. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲೋಕೆ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲೋಕೆ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Our immune system also very important for the organ transplantation from donor to recipient. ನಾವು ಯಾರಿಗಾನ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನ್, ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. What is the chemical given for the surgery time ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is an cyclosporin A. Cyclosporin A is an immunosuppressive agent that suppresses our immune system. ನಮ್ಮ immune system ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಈಗ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ, ಡೋನರ್ ಇಂದ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಮೇತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದೆಮ್. ಯಾವುದೇ ತರ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ತರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ, ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಮ್ಯೂನೋ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಸಮೇತ ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಮೇತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಡೋನರ್ ಟು ದಿ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾರಿಗಾನ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಡೆ ಆರ್ಗನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ. Cyclosporin A is an immunosuppressive agent that are used in the time of surgeries. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸರ್ಜರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವಪ್ಪ, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ? ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಥೈಮಸ್. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಥೈಮಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ, ಮೆಚುರೇಷನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್.
and maturation takes place in ಏನಂತಾರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು maturation ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ takes place in lymphocytes ಏನಪ್ಪ ಇವೆರಡು ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಥೈಮಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇನ್ lymphocytes ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇನ್ lymphocytes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ Bone marrow, it is a primary lymphoid organ. Primary lymphoid organ. Bone marrow is a primary lymphoid organ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ involved in the blood cells or lymphocytes takes place. Blood cells and lymphocytes are produced. ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ವೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ and maturation of T lymphocytes. Production and maturation of T lymphocytes. Maturation of T lymphocytes. ನಮ್ಮ T lymphocytes ಇದಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ is a primary lymphoid organ that are involved in the production of blood cells and also lymphocytes. That is the production of the blood cells and also lymphocytes. And also bone marrow it gives the microenvironment. It gives the microenvironment for the production of for the production and maturation of T lymphocytes. ನಮ್ಮ T lymphocytes production ಆಗಬೇಕು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಥೈಮಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋಬ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ present near the heart beneath the chest region next ಏನಂದ್ರೆ thymus is a lobed organ it is present near the heart beneath the chest region near the heart near ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ beneath the chest region ಇದೆ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ thymus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ thymus ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ at the time of birth thymus is large in shape and the development quite reduces the size ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಥೈಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ at the time of development ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಥೈಮಸ್ reduces the sizes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ puberty ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಥೈಮಸ್ they are very small in shape ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ
ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಥೈಮಸ್. ಥೈಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಬ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಥೈಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಬ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. Thymus is a lobed organ that are present near the heart. That are present near the heart beneath the chest region. ನಮ್ಮ ಎದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥೈಮಸ್. ಥೈಮಸ್ is a lobed organ that are present very near to the heart region beneath the chest region ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ? ಥೈಮಸ್ they are very large in size. Thymus is large in size. ಯಾವಾಗ? at the time of birth. Thymus is large in size at the time of birth. when the person will grow. When the person will grow, thymus that are quite reduces their size. Thymus that quite reduces their size. The puberty ಬರೋಷ್ಟು ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಥೈಮಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ and maturation. They are produced and maturation in a bone marrow. ಆದ್ರೆ T cells ಇದಾವಪ್ಪ, T lymphocytes, they are produced in bone marrow. They are produced in bone marrow. They are produced in bone marrow. And maturation at thymus. And maturation at thymus. Maturation at thymus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, B cells they are produced in bone marrow and maturation itself in a bone marrow. Beta cells ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸಮೇತ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ. ಆದ್ರೆ T lymphocytes ಇದಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ T lymphocytes ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ? they are produced in bone marrow. They are produced in bone marrow. Maturation at thymus gland. Maturation at thymus gland ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಮೇತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ is a bone marrow and thymus. Bone marrow it is are produced. There the blood cells are produced and lymphocytes are takes place. ಏನಪ್ಪ? bone marrow they are the micro environment for the development and maturation of B lymphocytes. Second is a thymus. Thymus is a lobed organ. Thymus is a lobed organ. They are present very near to the heart. They are present very near to the heart and beneath the chest region. Thymus is quite large at the time of birth. Thymus is large at the time of birth. When they are mature, thymus that reduces the size. Thymus that reduces the size. Next, beta cells. Beta cells are produced in bone marrow and maturation itself in a bone marrow cell. Other than T lymphocytes, they are produced in bone marrow. Their maturation in thymus gland. They are produced in bone marrow that are maturation in thymus gland. These all are primary lymphoid organ. Next, we shall move on to the secondary lymphoid organ, that is an spleen, Peyer's patches, tonsils, appendix. Next ಏನಪ್ಪಾ? secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ? Secondary lymphoid organ ಯಾವಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾನ್ಸಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಪೇಯರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್
intestine and appendix. Very important question. Where it occurs, where it present in secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ ಯಾವಾಗ maturation ಆಗ್ತವೋ, primary lymphoid organ ಯಾವಾಗ mature ಆಗ್ತವೋ, then we transfer it to secondary lymphoid organ. When the primary lymphoid organ are mature, that will be transferred for the, they are moved for the secondary lymphoid organ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is very important, proliferation and differentiation of lymphocytes. Proliferation and differentiation of lymphocytes are takes place. Proliferation and differentiation of lymphocytes takes place. In the secondary lymphoid organ that come from the maturation of the primary lymphoid organ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ it is a maturation of the primary lymphoid organ. ಯಾವ secondary lymphoid organ ಅಂದ್ರೆ spleen, tonsil, pair patches of small intestine and also appendix. These are the secondary lymphoid organ. Proliferation ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ, proliferation and differentiation of lymphocytes takes place. Proliferation and differentiation of lymphocytes takes place in the secondary lymphoid organ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ is an bean shaped organ. ಈ ತರ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ is an bean shaped organ. Spleen is a bean shaped organ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ spleen is a bean shaped organ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Mainly they contain phagocytes and macrophages. Mainly they contain phagocytes and macrophages. ಏನೈತಪ್ಪ spleen, it is a bean shaped organ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ spleen, it is a bean shaped organ. Spleen is a bean shaped organ. They contain ಏನಪ್ಪ phagocytes and macrophages. They contain phagocytes and macrophages ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ, next is they act as a filter of blood. That act as a filter of blood. They trap the blood-borne diseases. They trap the blood-borne microorganisms. They trap the blood-borne microorganisms. They trap the blood-borne microorganisms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Spleen is a large reservoir of erythrocytes. Spleen is a large reservoir of erythrocytes. Erythrocytes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It means blood cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That are involved in the spleen. It is a bean shaped organ that are mainly contained of the lymphocytes and also macrophages. Next spleen that act as a filter of blood. Spleen that act as a filter of blood and they trap the blood-borne microorganisms.
ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಸರ್ವರ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್. Next we go for the lymph node. ಈ lymph nodes ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Very important. ಈ lymph nodes ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ small solid structure that are present in a lymphatic vessels. Small solid structure they are present in a lymphatic vessel. They are present in a lymphatic vessel. ಇದು ಅಪ್ಪ ಇವು ಈ ತರ ಒಂದಿದೆ. ಇವು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ a lymphatic vessels. Small solid structure that are different point of the lymphatic system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? They also trap the microorganism. That also trap the microorganism. Also trap the microorganism. That also trap the microorganisms. That also trap the microorganisms ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? That also very important. That also very important. Production. They also involved in the production and maturation of different lymphocytes. Production and maturation of different lymphocytes. That also involved in the production and maturation of the different lymphocytes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವಪ್ಪ? ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ associated lymphatic tissue. Mucous associated lymphatic tissue ಮಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ gut associated lymphatic tissue. ಇವೆಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ? ಇವೆರಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ? that are present in the lining of the respiratory tract. That are present in the lining of the respiratory tract, digestive tract, and also urogenital tract. Urogenital tract ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They contain about 50% of the lymphatic system. They contain about the 50% of the lymphatic. They consist about the 50% of the lymphatic system in our body. Now 50% ಏನಿದೆ lymphatic tissues ಇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ lymph nodes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು lymph node. A small solid structure that are present in the lymphatic vessels. Small solid structure that are present in the lymphatic vessels are commonly called as lymph nodes. Lymph nodes are also very important for the production and maturation of different lymphocytes. Next, that are involved in the lymphatic tissue that involved in the two tissues. ಎರಡು lymphatic tissues ಇದಾವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that are located within the lining of the very important respiratory tract, digestive tract and urogenital tract ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that are lining within the respiratory tract, digestive tract and urogenital tract. Lymphoid tissue, that are 50% of the lymphoid tissue that are present in our body. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ